How many of you have watched these movies? Laugh at the characters done by Mohanlal, Fahad Fasil, Nivin Pauly, because here the poet is a wall breaker, and on the other side, here poet's neighbor is a wall builder. Hello students, welcome back to Plus One channel. Hey, what's new with you? Comment me, okay? Today I am going to start with Unit 2, Plus 2 SCERT textbook. Hope everyone started studying Unit 1, right? And we are going to start the new theme. By the way, what was the previous theme? Yes, Flights of Freedom. Now it's time for Heights of Harmony. Haha, how can we reach to the heights of harmony? We must learn to adjust with others. It is essential. What adjustment is essential for maintaining good human relationship? And this is what experts trying to convey through coming 3 chapters. Mending Wall by Robert Frost. Second one, Amigo Brothers by Perry Thomas. And third one, Hour of Truth by Percival Wilde. Anyhow, it's time to start the poem Mending Wall, written by Robert Frost. Here, the poet is a wall breaker, and on the other side, here, poet's neighbor is a wall builder. Here, the poet believes in social mingling. On the other side, neighbor believes in social distancing. These contrasting views are discussed throughout the poem. Now, coming to the plot of the poem. What is the plot of the poem? Yes, repairing the wall. Mending means what? Repairing. So, mending wall means repairing wall. So, the plot of the poem is very simple, but after reading this poem, you will get more and more philosophical ideas connected to our life. It's so interesting poem. So watch the video. Take your textbook, page number 37. Mending Wall is a poem written by the American poet Robert Lee Frost. Robert Lee Frost is popular in America. How Shakespeare is popular in England. His poems are colloquial in style, means everyday language, or he uses simple language. His poems begin in delight and ends in wisdom. Delight meaning happiness, wisdom meaning knowledge. He was a poet of nature and rural life. Stopping by the woods on a snowy evening and road not taken are two among his famous poems. Now let's begin the poem. Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it, and spills the upper boulders in the sun, and makes gaps even two can pass abreast. So, ഇതിൽ പറയുന്നത് മെൻഡിങ് വാളിനെ കുറിച്ചാണ്. മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പയറിങ് വാൾ. അപ്പോൾ പോയറ്റും പോയറ്റിൻ്റെ നെയ്ബറും കൂടി വാൾ റിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അവർ ആ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷനാണ് പോയറ്റ് നെയ്ബറിനോട് പറയാണ് സംതിങ് ദർ ഇസ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലവ് എ വാൾ. അതായത് നേച്ചറിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനോ നമ്മൾ ഈ വാൾ ഇങ്ങനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ശരിക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പോയറ്റിനാണ്. വാൾ പണിയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് പോയറ്റിനാണ്. കാരണം വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെപ്പറേഷനാണ്. സെപ്പറേഷൻ പോയറ്റിന് ഇഷ്ടമല്ല. പോയറ്റിന് എന്താണ് ഇഷ്ടം? സോഷ്യൽ മിംഗ്ലിംഗ് ആണ്. അതേസമയം നെയ്ബറിനാണെങ്കിലോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബാരിയർ അവരുടെ ഇടയിൽ വേണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു നെയ്ബർ. ഇവർ തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷനാണ് ഈ പോയം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പോയറ്റ് ഇതിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു നെയ്ബർഹുഡിന് വേണ്ടി എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്കിൽ കൂടിയും പണിയെടുക്കുവാണ്. അവർ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇടയിൽ കൂടെ അവിടെ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പോയറ്റും നെയ്ബറും കൂടി റിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ പോയറ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വോള് പണിയുന്നത് ആർക്കൊക്കെയോ ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കി വെക്കുന്ന ഈ വോളിന് ചെറിയൊരു ഫ്രോസൺ ഗ്രൗണ്ട് സ്വെൽ, അതായത് ഒരു എർത്ത് ക്വേക്ക് പോലെ എന്തൊക്കെയോ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഷിവറിങ് ഉണ്ടാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാവുന്നു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്ന ബോൾഡർ മീനിങ് സ്റ്റോൺ, ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന കല്ലുകൾ വരെ താഴേക്ക് വീണു പോകുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വീണ് അവസാനം രണ്ട് പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയൊരു ഗ്യാപ്പാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് പോയറ്റ് നെയ്ബറിനോട് പറയുന്നത്? അതെ, നേച്ചറിന് പോലും ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ ഈ വോൾ പണിയുന്നത്. അത് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ 4 ലൈനിലൂടെ. The work of hunters is another thing. I have come after them and made repair, where they have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding, to please the yelping dogs, the gaps I mean. No one has seen them made or heard them made, but at the spring mending time we find them there. സോ എഗെയിൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓതർ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് നെയ്ബറിനെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അവരിങ്ങനെ മെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് പറയാണ്, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നേച്ചറിനാണ് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാണ് ഹണ്ടേഴ്സ്, അതായത് ഫോറസ്റ്റിൽ ഹണ്ടേഴ്സ് വരും. ആ സമയത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഗണ്ണുണ്ടായിരിക്കും, അവരത് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇവരുടെ വോളിലെങ്ങാനും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോൺസൊക്കെ ഒന്ന് സ്കാറ്റേർഡ് ആവും. പറയാണ്, എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാണ്, ഒരു സ്റ്റോൺ പോലും അതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ അത്രത്തോളം തകർന്നു പോകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. മിക്കവാറും അത് ചെയ്യുന്നത് ഹണ്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അവരുടെ കൂടെ ഒരു ഡോഗും ഉണ്ടായിരിക്കും, വളരെ യെൽപ്പിംഗ് ഡോഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആനിമൽസ് ഹൈഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ആർക്കറിയുണ്ടാവും, ഹണ്ടേഴ്സിന് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സെയിം പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അവിടെ വല്ല റാബിറ്റോ എന്തെങ്കിലും ആനിമൽസൊക്കെ വോളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ. അതായിരിക്കാം ദ ഗ്യാപ്സ് ഐ മീൻ, അതാണ് ഗ്യാപ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി പറയുവാണ്, അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഗ്യാപ്സ് വരുന്നതെന്ന് പോയിറ്റിന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുമില്ല, ഞാനത് കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല നേരിട്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ മെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ, അതായത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഞാനതവിടെ അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓതർ റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് പിന്നെയും നമ്മുടെ നെയ്ബറിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. My neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line, and set the wall between us once again. We keep the wall between us as we go. സോ ഇവിടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് സ്പ്രിംഗ് സീസണിൽ ഇവർ റിപ്പയർ ചെയ്യണ ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നെയ്ബറിന് ഈ വിവരം, അതായത് വോള് പിന്നെയും റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നെയ്ബറിനെ അറിയിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ഒരു ദിവസം തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവർ ചുറ്റും നടന്ന് നോക്കുന്നു, ഒരു വോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം, എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നോക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവർ പിന്നീടും ആ വോള് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ലൈനിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വോൾ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ഫിസിക്കൽ വോൾ ബട്ട് ഓൾസോ ദ മെൻ്റൽ വോൾ. ഫിസിക്കൽ വോൾ മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മെൻ്റൽ വോൾ, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അകൽച്ചയും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ആ ഒരു വോൾ അവരിങ്ങനെ എപ്പോഴൊക്കെ അതിങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നു തുടങ്ങിയ അവരപ്പോൾ തന്നെ പിന്നീട് അത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള വോളും ശരിക്കും ഫിസിക്കലി ഉള്ള ഒരു ബാരിയറും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. To ease the boulders that have fallen to each, and some are lofts and some so nearly balls, we have to use a spell to make them balance. Stay where you are until our backs are turned. We wear our fingers rough with hand. സോ അവരിങ്ങനെ വോള് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ബോൾഡേഴ്സ്, അതായത് സ്റ്റോൺസ് അപ്പുറത്തോട്ടും കുറച്ചൊക്കെ പോയിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയാണ് സം ആർ ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ട്. സം സോ നിയർലി ബോൾസ്, ചിലതാണെങ്കിലും റൗണ്ട് ഷേപ്പും. അപ്പോൾ ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ളതും ഫ്ലാറ്റ് ഷേപ്പുള്ളതും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ വെച്ച് വേണം ഇവർക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ടയേർഡ് ആവുന്നുണ്ട് പല സമയത്തും. സോ
സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് എ സ്പെൽ, അതായത് ഒരു മാജിക് സ്പെൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. അതൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് പറയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോണിനെ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനോട്, ഈ ഉള്ള സ്റ്റോണിനോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്, സ്റ്റേ വേർ യു ആർ അൺടിൽ അവർ ബാക്ക്സ് ആർ ടേൺ. പറയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം, ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് അടുത്ത സ്റ്റോൺ എടുക്കുന്നവരേക്കെങ്കിലും സ്റ്റോണിനോട് കമാൻഡ് ചെയ്യണം, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം. അതൊരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്കാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റോൺ പറഞ്ഞ പോലെ അനുസരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ അതൊരു ഫണ്ണി ആയിട്ടോ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡോ പോയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി. പിന്നെ പോയിട്ട് പറയാണ് വി വെയർ അവർ ഫിംഗേഴ്സ് റഫ് വിത്ത് ഹാൻഡ്ലിങ് ദം. മാത്രമല്ല ഇവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും, അതായത് എപ്പോഴൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ റിപ്പയറിങ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവർ തന്നെയാണ് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇവരുടെ ഫിംഗേഴ്സൊക്കെ വളരെ റഫായി പോയി എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Oh, just another kind of outdoor game. One on a side. It comes to little boy. There where it is we do not need the wall. He is all pine and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the corns under his pines, I tell him. So again, ഇവിടെ പോയിറ്റ് പറയാണ് ഇറ്റ്സ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം. പോയിറ്റിന് തീരെ താല്പര്യമില്ല ഈ വാൾ ഇങ്ങനെ റീബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന്. പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം പോലെയാണ്, വൺ ഓൺ എ സൈഡ്, ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ. ബട്ട് ഇറ്റ് കംസ് ടു ലിറ്റിൽ മോർ. പക്ഷേ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം, അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാള് പണിയേണ്ട ഒരു പ്ലേസേ അല്ല, അതാണ് പറയുന്നത്. വി ഡു നോട്ട് നീഡ് ദ വാൾ ഹിയർ. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹീ ഈസ് ഓൾ പൈൻ ആൻഡ് ഐ ആം ആപ്പിൾ ഓർച്ചർഡ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? ഹീസ് ഓൾ പൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്ബറിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ളത് പൈൻ ട്രീസും അതുപോലെ പോയിറ്റിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിലുള്ളത് ആപ്പിൾ ട്രീസുമാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു വാൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും അറ്റാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് അപ്പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വാളിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഒരു ആപ്പിൾ ട്രീ പോയിട്ടൊരു പൈൻ ട്രീനെ ഒരിക്കലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് പൈൻ ട്രീ വന്നിട്ട് ആപ്പിൾ ട്രീനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്ബറിൻ്റെ റിപ്ലൈ ആണ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പോയത്തിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഹി ഓൺലി സേസ് ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. നമുക്ക് നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെൻസസ് ആവശ്യമാണെന്ന് തന്നെയാണ് നെയ്ബർ പിന്നെയും പറയുന്നത്. Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. Why do they make good neighbors, isn't it? Where there are cows, but here there are no cows. Again, നമ്മുടെ പോയിറ്റ് അതിനൊരു മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. അത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പ്രിംഗ് സീസണിലാണ് ഇവർ ഒരുപാട് ഈ വാളിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കാണാറ്. ആ സമയത്താണ് ഇവർ വന്നിട്ട് ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ സമയം വളരെ മിസ്റ്റീവിയസ് ടൈമായിട്ടാണ് പോയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതായത് വളരെ നോട്ടി ടൈമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് വളരെ നോട്ടി ആയിട്ട് നെയ്ബറിനോട് പറയുകയാണ്, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വൈ ഡു ദേ മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്? എങ്ങനെയാണ് ഈ മതിലുകൾ നമുക്ക് നല്ല നെയ്ബേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഇസ്ൻ്റ് ഇറ്റ്? എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വേർ ദർ ആർ കൗസ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കൗസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതായത് ആനിമൽസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ക്രോപ്പൊക്കെ നശിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗുഡ് ഫെൻസസ് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ പറയാണ് ബട്ട് ഹിയർ ദർ ആർ നോ കൗസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൗസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, ആനിമൽസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടായാലാണ് നല്ല നെയ്ബേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയെന്നാണല്ലോ നേരത്തെ നെയ്ബർ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ആയിട്ട് പോയിട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Before I built a wall, I was asked to know what I was walling in or walling out, and to whom I was like to give offense. Now poet becomes bit serious. കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. നെയ്ബറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും വാള് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്,
പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണമെന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഐ വാസ് വാളിങ് ഇൻ ഓർ വാളിങ് ഔട്ട്. അതായത് നെയ്ബർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു നെയ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു സെപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന്. അതായത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിൽ കൂടിയാണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മിംഗ്ലിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമാവും. അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നെയ്ബർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ തിരിച്ച് പോയിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, സോഷ്യൽ മിംഗ്ലിങ് ആവശ്യമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് സെപ്പറേഷനും ഒരു ഭാഗത്ത് മിംഗ്ലിങ്ങും ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് പേർ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിലായി പോവുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്, അത് സൊസൈറ്റിയുടെ പുറത്തായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ നെയ്ബർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേണം, അതിനൊരു പരിധി വേണം, അതിലൊരു ബാരിയർ വേണം, അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നാണല്ലോ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡൗട്ട് പോലെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിട്ട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇന്നാവുകയാണോ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ഔട്ടായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അത് ഒരു ആരോടും ഒരു ഒഫൻസീവായിട്ട് ആരുടെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ശരി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. Something there is that doesn't love a wall, that wants it down. I could say else to him, but it's not else exactly. I would rather. He said it for himself. I see him there, bringing a stone grasped firmly by the top, in each hand, like an all-stone savage armed. Something there is that doesn't love a wall. ഈ സെയിം ലൈൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെയും പറയുകയാണ് പോയിട്ട് എന്തിനൊക്കെയോ നമ്മുടെ വാളിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വാൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആവുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നേച്ചറാണ്, ഹണ്ടേഴ്സാണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം പറയുന്നത് എൽസ് ആവുന്നു. എൽസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഗോസ്റ്റ്ലി ക്രീച്ചേഴ്സ്, ഒരു തരം എന്തോ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് എൽസ് അല്ല എന്ന് പോയിറ്റിനറിയാം. പിന്നെ ആരായിരിക്കും പോയിറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത്, അതാര് തന്നെയാണ്, ആ നെയ്ബർ തന്നെയായിരിക്കാം. ഹി സെഡ് ഇറ്റ് ഫോർ ഹിംസെൽഫ്, നെയ്ബർ തന്നെയായിരിക്കാം. കാരണം ആ സമയത്ത് പോയിറ്റ് നെയ്ബറിനെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് നെയ്ബർ ഒരു സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കയ്യിലും പിടിച്ച് വരുന്നതാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോയിറ്റിന് ഓർമ്മ വന്നത് ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ സാവേജ് ആംഡ്, അതായത് പ്രിമിറ്റീവുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ഓൾഡ് ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഏജിലുള്ള പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഒട്ടും കൾച്ചറില്ലാത്ത അങ്ങനത്തെ സാവേജ് പീപ്പിൾ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആൾക്കാരുടെ ഒരു അതായത് നമ്മളെയൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ലുക്കൊക്കെയാണ്, ഒരു ക്രൂവൽ ലുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിറ്റിന് നെയ്ബറിനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു. അതൊക്കെയാണ് ഈ ലൈൻസിൽ പറയുന്നത്. He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He will not go behind his father's saying, and he likes having thought of it so well. And he says again, good fences make good neighbors. So, ഈ പോയത്തിൻ്റെ എൻഡിങ് ആണ് ഇത്. ഇത്രയും നേരം പോയിട്ട് എത്രയൊക്കെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ നെയ്ബറിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ പോയിറ്റ് നെയ്ബറിനെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ഹി മൂവ്സ് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ്. ഡാർക്ക്നെസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷ്വലി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, അവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടും ട്രീൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കാരണമൊക്കെ അയാളൊരു ഡാർക്ക്നെസ്സിൽ കൂടെ നടന്നു വന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷേ അതല്ല പറയുന്നത്, നെയ്ബറിൻ്റെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടും വേൾഡ് ഇത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടും ഇപ്പോഴും അയാൾ പഴയ വാല്യൂസാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും അയാൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ വിട്ടിട്ട് ഒന്നും ആരൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അയാൾ മാറ്റാൻ തയ്യാറല്ല. അയാൾക്കത് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കുറ്റബോധം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിനൊരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് പോലും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അയാളുടെ അച്ഛൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഗുഡ് ഫെൻസസ് മീൻ ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്, നല്ല ബാരിയേഴ്സ് നല്ലൊരു നെയ്ബേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അച്ഛൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഇനിയും
ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതിൽ വിട്ടിട്ട് അയാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മോഡേണിറ്റി വേണമെന്നോ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവണമെന്നോ നമുക്ക് ബാരിയേഴ്സ് ഇല്ല, എന്തിനാണ് ആവശ്യം, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു പൈൻ ട്രീസും ആപ്പിൾ ട്രീസും ഉള്ളതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തിനാണ് ബാരിയർ, ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഫാദർ എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വാല്യൂസ് അയാൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂസാണ് അയാൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കാൻ പോയിട്ട് ശ്രമിച്ചാലും അയാൾ മാറുന്നില്ല. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയം ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. Adjustment is very important for harmonious living. Maybe neighbor and his father foresee this kind of pandemic beforehand. Just a guess, okay? Leave it. But whatever the situation demands, we need to adjust with it. Now it's assignment time. All of you want to elaborate the idea good fences make good neighbors. This score 6 marks. So before concluding, I just want to ask you how many of you have watched these movies? Laugh at the characters done by Mohanlal, Fahad Fasil, Nivin Pauly, because they seems to be very abnormal those times, but now it's quite natural for us, right? Likewise, whatever the society demands, we want to adjust with it, so we can reach to heights of harmony. So see you all on next class. Till then, take care. Bye bye.